हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विशालाक्षी 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में उपवाचक और एक लेसन है, उसका नाम है अपने स्कूल को एक उपहार। ऋतु भूषण के द्वारा लिखी गई ये कहानी, जिसमें कि लोगों में ये भावना रहती है कि गांव के स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, शहरों में ही अच्छा पढ़ाया जाता है और उसके स्कूल अच्छे होते हैं। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पढ़ने वाले बच्चे चाहे गांव में पढ़ें या शहर में, सब अच्छे ही होते हैं। 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लो नॉन डिटेल లో ఇంకొక లెసన్ పేరు अपने स्कूल को एक उपहार, మన స్కూల్కి ఒక మంచి బహుమతి। దీనిలోని ऋतुभूषण గారు మనకి ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే, పల్లెటూరులో స్కూల్ సాధారణంగా మనకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది, అది అనుకుంటూ ఉంటాం, పల్లెటూరులో అయితే స్కూల్లో ఏం చెప్తారు ఏం చేయరు, టౌన్లో అయితే సిటీలో స్కూల్స్ బాగుంటాయి, అక్కడ చాలా బాగుంటుంది। సో మనం బయట స్ట్రక్చర్ చూసి దీనికి ఒక ఒపీనియన్కి రాకూడదు, దాన్ని ఒక కథల రూపంలో మనకి ఇక్కడ చెప్పబడింది। కథ చాలా బాగుంటుంది, మీరు వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, ఆనందించండి। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक़ था, अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। गणित का तो वह जादूगर था ही। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो उठ देता। తన పాత స్కూల్కి చాలా ఒక మేధావి ఛాత్రుడు। కిందటి 5 ఏళ్ళ నుంచి ప్రతి ఆట వాడు క్లాస్లో ఫస్ట్ వస్తూనే ఉండేవాడు। తనకి కథల పుస్తకాలు చదవటం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఇంగ్లీషు హిందీ మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నది। జనరల్ నాలెడ్జ్ పుస్తకాలు ఎప్పుడూ చదువుతూ ఉండేవాడు, ఎందుకంటే తనకి చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అది। సైన్సు హిస్టరీ దీని మీద కూడా ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ఉన్నది। లెక్కల్లో అయితే వాడు ఒక మెజిషియనే। టీచర్ బోర్డు మీద క్వశ్చన్ రాయక ముందరే దానికి సమాధానం చెప్పడానికి చేతులు ఎత్తేసేసేవాడు అనమాట। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक उसे पसंद किया करते थे। वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमजोरी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थीं। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता, इसलिए उसे खेलने की मनाही थी। जब भी उसके स्कूल में मैच होता तो राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और ज़ोर ज़ोर से उनका उत्साह बढ़ाता। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उसमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति के साथ खेलते। సో ఈ అబ్బాయి పేరేంటి? రాజు తన పాత స్కూల్లోని అతనికి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు। టీచర్స్ అందరు కూడా చాలా లైక్ చేసేవారు। వాళ్ళందరితోని ఆనందంగా కలుస్తూ ఉండేవాడు, అందరినీ నవ్వుతూ పలకరించేవాడు, హలో హలో అంటూ ఉండేవాడు। ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం వస్తే రాజు వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవారు। తన పాత స్కూల్లోని తనకున్న ఒక వీక్నెస్, ఆ వీక్నెస్ మీద ఎవ్వరు కూడా వాడిని ధ్యాస పెట్టేవారు కాదు। వాడికి ఉన్న వీక్నెస్ ఏంటి? తనకి కాళ్ళు చాలా సన్నగా చాలా బలహీనంగా ఉండేవి। వాడికి మోకాళ్ళల్లో శక్తి లేదు, కాబట్టి రాజు ఎక్కువ టైం నుంచోలేడు, ఎందుకంటే శరీర భారాన్ని ఆ కాళ్ళు ఎక్కువగా ఎత్తలేవన్నమాట।
సో వాడి కాళ్ళు చాలా వీక్గా ఉండటం వల్ల ఎక్కువసేపు నుంచోలేడు, ఆటలో ఆడటానికి వీల్లేదు. కానీ స్కూల్లో ఏమైనా మ్యాచ్ అయినప్పుడు తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళని చాలా ఉత్సాహంగా ఆడండి అని చెప్పేవారు. ఎవరైనా వాళ్ళ టీంలో ఎవరైనా ఓడిపోతూ ఉంటే వాళ్ళకి స్ఫూర్తి ఇస్తూ ఉండేవారు. అందుకు అందరికీ రాజు అంటే చాలా ఇష్టం. రాజుకు కూడా తన స్కూల్ అంటే అమితమైన प्रेम। सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था, यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो उसे भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो सकते। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो रहे थे। उसके संगी साथी, अध्यापकगण और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उनके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका। उसके पिताजी का तबादला हो गया था और अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात वे सोच भी नहीं सकते थे। రాత్రంతా రాజు తన పాత స్కూల్ గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు, మనసులో ప్రార్థిస్తున్నాడు. తనకు కొత్త స్కూల్ కూడా పాత స్కూల్ లాగే చక్కగా మంచిగా ఉండాలని. కానీ రాజుకి బాగా తెలుసు, స్వర్గంలో కూడా వెళ్ళినా కూడా తన పాత స్కూల్ అంత మంచి స్కూల్ వాడికి ఎక్కడ కూడా దొరకదని. ఆ స్కూలు వదిలేసి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చాలా ఏడుస్తున్నారు. టీచర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కడిదాకా హెడ్ మాస్టర్ గారు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారిని రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఆ అబ్బాయిని ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోండి అని. కానీ అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి అంటే రాజుగారి నాన్నకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. తబాదలా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. జాబ్లో ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆ ఊరి నుంచి పట్టణానికి వెళ్తున్నారు. తన ఉన్న ఒక్క అబ్బాయిని వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోవటానికి వాళ్ళకి అవ్వదు కదా, అందుకని వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు. సో వీళ్ళేమో పట్టణానికి వచ్చేసారు, కొత్త స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయాడు. अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया और फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है, हो सकता है स्कूल भी अच्छा ही हो। लेकिन फिर भी उसने नाश्ता नहीं किया, उसे किया ना जा सका। माता पिता समझ गए कि उन्होंने ज़बरदस्ती भी नहीं की। पिताजी ने अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया। మర్నాడు రాజు పొద్దున్నే గబగబా లేచి గబగబా తయారైపోయి స్కూల్ డ్రెస్ వేసేసుకున్నాడు. అద్దంలో చూశాడు. ఆయన అంటే అద్దంలో చూసి అనుకున్నాడు, అబ్బా డ్రెస్ అయితే చాలా బాగుంది, స్కూల్ కూడా బాగుంటే చాలా బాగుంటుంది అని మనసులో అనుకున్నాడు. బ్రేక్ఫాస్ట్, నాస్తా అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ వాటితో చేయాలనిపించలేదు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రి కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకున్నాడు, వాడు కొంచెం డిప్రెస్లో ఉన్నాడని. వాళ్ళు కూడా ఏమీ బలవంతం చేయలేదు. తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు బండిలో తీసుకెళ్ళి కొత్త స్కూల్లో గేట్ దగ్గర దింపేసి వెళ్ళిపోయారు. అబ్బాయి కూడా నవ్వుతూ వాళ్ళ నాన్నగారికి టాటా చెప్పాడు. రాజు धीरे धीरे चला क्योंकि वह तेज नहीं चल सकता था। उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बरामदे कौतूहल से देखते और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए। स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजर गए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। రాజు నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు, ఎందుకంటే వాడు ఫాస్ట్గా నడవలేడు. తర్వాత నవ్వుకుంటూ వాడు ఆనందంగా వెళ్తుంటే పిల్లలందరూ కూడా వాడి కాళ్ళు చూసి వాడి నడక చూసి అందరూ ఏడిపించటం మొదలుపెట్టారు. అతని మొహం మీదే నవ్వుతూ ఉన్నారు.
అలా చూసి అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. గ్రౌండ్లోని కారిడార్లోని అందరు పిల్లలందరూ వాడి వైపు చూడటం, వాడినేమో పాయింట్అవుట్ చేసి నవ్వుతున్నారు. స్కూల్లో టీచర్లు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు, కానీ వాళ్ళు కూడా ఏమీ మాట్లాడలేదు, ఏమీ చేయలేదు, ఏమీ జరగనట్టే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు. जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बैठा दिया। जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक गांव के स्कूल से आया है। इस पर छात्रों ने हंसी आई। मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी भी महसूस नहीं किया था। वह स्वयं को यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरा दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा। ఫస్ట్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది. టీచర్ ఏమో రాజుని క్లాస్లో అందరికంటే వెనక్కి బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టారు. అతను టీచర్ ఎప్పుడైతే రాజుని పరిచయం అడిగారో అప్పుడు రాజు చెప్పాడు వాడు ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన స్కూల్ నుంచి వచ్చారు. దీంతో అక్కడ టీచర్స్ అందరూ కూడా నవ్వటం మొదలుపెట్టారు. మధుర స్వభావం అయిన రాజుకి ఎప్పుడు కూడా కోపం వచ్చేది కాదు. తన్ని సమాధానించుకుంటూ ఉన్నాడనమాట. నాకు పేషెన్స్తో ఉండాలి, ఇప్పుడే కదా నేను వచ్చాను, తర్వాత అంతా సరిదిద్దుకుంటుంది అని అనుకున్నాడు. కానీ ఆ రోజంతా అన్ని పీరియడ్లో కూడా ఇలాగే అందరూ వ్యవహరించారు. అందరూ టీచర్స్ రావడం, అతని పరిచయం అడగటం, వాళ్ళందరూ పిల్లలందరూ నవ్వటం అనేది. राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया कि गांव के स्कूल शहर के बराबर ही अच्छे होते हैं। उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। उनके जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। రాజు స్వభావమే వేరుగా ఉండేది. అలగ్ మిట్టి కా బనా అంటే వేరే మట్టితో తయారైన మనిషి అన్నమాట. అంటే శాంత స్వభావం అయిన వాడు. ఉస్నే యహ్ ప్రమాణిత్ కర్నే కా నిశ్చయ కియా. అది వాడు మనసులో ఒక దృఢ నిశ్చయం వచ్చేసింది. వీళ్ళందరికీ చెప్పాలి, పల్లెటూరులో ఉన్న స్కూళ్ళు కూడా టౌన్లో ఉన్న స్కూల్ కన్నా సమానంగానే ఉంటాయి అని ప్రూవ్ చేయాలి అనేది మనసులో దృఢ నిశ్చయం తీసుకున్నాడు. ఆ రోజు సాయంత్రం వాళ్ళ తల్లిదండ్రి వాడిని అడుగుతారనమాట. చాలా ఆసక్తిగా ప్రశ్న అడుగుతారు, ఎలా ఉంది స్కూలు ఇది అది అనేసి. అతను ఏమీ జవాబు చెప్పకుండా నవ్వుతూ ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే అతను అబద్ధాలు చెప్పాలి అని అనుకోవటం లేదు. అగలా దిన్ ఉస్సే और अगला और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा। उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया। उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया। आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता। अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है और उसे अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है। నెక్స్ట్ డే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే, నెలంతా కూడా ప్రతిరోజు అలాగే ఉండేది. క్లాస్లో తను ఏదైనా చెప్దామని చేతులు ఎత్తినా కూడా ఎవరు కూడా వాడికి జవాబు చెప్పడాన్ని అలౌ చేసేవారు కాదు. ఎవ్వరు కూడా వాడి ఫ్రెండ్ అవ్వలేదు. తర్వాత బ్రేక్ టైంలో పిల్లలందరూ ఆడుకుంటానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాడు క్లాస్లోనే కూర్చునేవాడు. ఇప్పుడు దాకా స్కూల్లో అందరికీ తెలిసిపోయింది రాజు ఒక పల్లెటూరు పిల్లోడు. వాడు పల్లెటూరు అంటే తన స్కూల్ చాలా గర్వం, పల్లెటూరులో ఉన్న తన స్కూల్ అంటే చాలా గర్వం అనేసి. आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। कक्षा के अध्यापकों द्वारा पूछे जाने पर उसने हाथ उठाना भी बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप वह शीघ्र ही अध्यापक और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजू यह जानता था कि 1 महीने के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है।
इसलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया और आखिर उसे नए स्कूल के समक्ष प्रमाणित करना था कि उसके पुराने गांव का स्कूल कोई कम नहीं है. లాస్ట్లో రాజు ఈ స్థితిని సరిదిద్దుకొని తన మాట నెగ్గుకోవాలని ఒక ప్లాన్ వేశాడు. క్లాస్లో టీచర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ అతను చెయ్యి ఎత్తటం కూడా మానేసేశారు. దీనివల్ల ఏమైందంటే టీచర్స్కి పిల్లలందరూ కూడా వాడి మీద ధ్యాస పెట్టడం మానేశారు. రాజుకి తెలుసు అన్నమాట, ఒక నెల తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే ఇంట్లో కూర్చొని చాలా కష్టపడి అన్నీ చక్కగా చదువుకున్నాడు. ఎందుకంటే వాడు ప్రూవ్ చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు. తన పాత పల్లెటూరులో ఉన్న తన పాత స్కూల్ కూడా తక్కువదేమీ కాదు, ఇక్కడున్న స్కూల్కి ఈక్వల్గానే ఉంటుంది అని చెప్దామని వాళ్ళకి ఇంట్లోనే ఒక प्लान వేసాడనమాట. सबने मान लिया कि राजू तो फेल होना ही है. जैसे जैसे समय पास आता गया सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त हो गए और राजू को किताबें देखकर उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकाल ही लेते. राजू अब बहुत ही धैर्यवान हो गया था. चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा. एक सप्ताह में वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई. राजू 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया. उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था. అందరూ అనుకున్నారు రాజు అయితే ఫెయిలే అవుతాడు, వాడితో చేయకుండా పిల్లలందరూ కూడా తన చదువులో వాళ్ళు నిమగ్నం అయిపోయారు. రాజుని పుస్తకాలతో చూస్తే వాటి మీద అందరూ నవ్వటం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత వికరిస్తూ టైం చూసి అప్పుడప్పుడు వికరిస్తూ ఉండేవారు. కానీ రాజు చాలా పేషెన్స్ గలవాడు అనమాట, చాలా ధైర్యవంతుడు. మనసులో నవ్వుకుంటూ ఉండేవాడు, తను చదువుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒక వారం రోజుల్లోనే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోయాక 2 వారాలు వాళ్ళకి సెలవులు ఇచ్చారు. తను మళ్ళీ తన పల్లెటూరుకి వెళ్ళి లాస్ట్ ఏ రోజైతే రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తారో ఆ రోజు తను ఇంటికి వచ్చాడు, ఈ టౌన్కి వచ్చాడు. परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया. एक बार फिर वह कक्षा में प्रथम आया था. उसके पिताजी खुश थे, लेकिन राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी. प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया. ఏ రోజైతే రిజల్ట్ వస్తుందో దాన్ని ఒక రోజు ముందర రాజు వచ్చేసాడు. తర్వాత మర్నాడు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో వాళ్ళ నాన్నగారితో రిజల్ట్ తీసుకుంటానికి స్కూల్కి వెళ్ళాడు. ప్రతిసారిలాగా రాజు ఈసారి కూడా క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా సంతోషించారు. రాజుకి కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ సంతోషం అనిపించింది అన్నమాట. ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంత సంతోషపడలేదు, ఈసారి చాలా ఎక్కువ పడ్డాడు సంతోషం. ఎందుకంటే తను తన పాత స్కూల్కి ఒక మంచి చక్కటి బహుమతిని సమర్పించాడు. ఎందుకంటే పిల్లలందరూ విక్రించారు కదా, పల్లెటూరులో ఉన్న స్కూల్లో ఏమీ చెప్పరు, అక్కడ ఏమీ ఉండవు అని. పట్టణంలో అయితే అందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళు, వాళ్ళకే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కానీ రాజు తన తెలివితేటలతో తన ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఉన్న స్కూల్స్ కూడా అవి కూడా అంతే బాగుంటాయి, అక్కడ కూడా చక్కగా చదువు చెప్తారు, మనం చదువుకోవటంలోనే ఉంటుంది. कहानी अच्छी लगी ना? देखिए इसमें यही बताया है कि बच्चे बहुत ही तेज होते हैं. वो अपनी सूझबूझ के कारण दूसरों को बताते हैं कि कहाँ क्या अच्छा है और क्या बुरा है.
सो इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।